أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ شکر الحمدللہ. آپ میم ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہوں الحمد للہ، اللہ کا شکر. آپ سب خیریت سے ہیں؟ بس ریڈی ہیں الحمدللہ. کلاس کے لیے جی انشاءاللہ؟ جی. تو ہم نے کہاں پہ چھوڑا تھا؟ یہ کر لیا آج تھا نمبر 5 سے کرنا. ایکسرسائز نہیں، نمبر 6 ایکسرسائز 6. ٹھیک ہے صحیح ہے. لیسن نمبر 3 ایکسرسائز نمبر 6. جی Lesson number 3, exercise 6. 4, 5 6. اور 6 سمجھ آ رہا ہے نا سب؟ چلیے جی جی میم. چلیے شکر. پڑھنا شروع کریں. جی جس کے میم. پاس مائک ہے پڑھنا شروع کریں. اقرأ المثالين ثم اربط بين كل جملتين فيما يلي مستعملا لكن وعلم أن لكن من أخوات إن. اقرأ المثالین پڑھیے دونوں مثالیں. دو مثالیں آ رہی ہیں نا، مثالینی. جی میم. مثالینی پتہ ہے نا، مثالانی اور مثالینی. تو یہ جی ڈول فارم ہے. جی. ٹھیک ہے، مثالن، مثالانی اور مثالینی. سو مربوط، پھر کیا کریں؟ بین کلی ہے، یہ تشدید کے نیچے ہے کلی. جملتینی فیما یلی مستملن لکنہ کو استعمال کرنے ایکسرسائز میں. وَعْلَمْ اَنَّا، اور جان لو کہ انا کیا ہے، یعنی کہ لکنہ جو ہے وہ خواتو انا میں سے ہے. تو انا کیا کرتا ہے؟ انا کا کیا عمل ہوتا ہے؟ انا مبتدا پر منصوب بناتا ہے مبتدا کو، اور خبر کو مرفوع بناتا ہے تو جب اس پر داخل ہوتا ہے. ہاں، اپنے اسم کو منصوب کرتا ہے. جی. ٹھیک ہے، اور خبر کو منصوب. جی خبر کو مرفوع رہنے دیتا ہے. ٹھیک ہے، جی اگر جی ضمیر آئے گی تو بھی منصوبی آئے گی، انا ہو انا ہم آئے گی. جی اچھا، تو میم. وہ کہہ رہے ہیں کمبائن ایچ پیئر آف دا فالوئنگ سینٹینسز یوزنگ لکنہ. دو جی سینٹینسز دیے، دونوں کو ملانا ہے، کمبائن کرنا ہے لکنہ لگاتے ہوئے. ایز شون ان دا ایگزامپل bearing in mind that لکنہ is a sister of انہ. ٹھیک ہے، جی. لکنہ بھی اس کی کتنی سسٹرز ہوتی ہیں؟ انہ، انا کا انا اللہ لائتا انہ، لکنہ، ٹھیک لائتا ہے، اللہ کا انا لالا، لیتا. اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم نا یہ تشدید والے اس میں ہم کاننا بھی لکھ لیتے ہیں. سارے تشدید جی والے ایک ساتھ کر لیتے ہیں نا. جی جی کاننا کا انا. سب کے الگ الگ میننگ ہے، لالا اور لیتا. جی تو لیتا ہے، لالا، لیتا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاش. کاش. لالا آئی ہوپ، جی جی. امید. ہاں امید ہے یا مجھے ڈر ہے، خوف ہے، اندیشہ ہے. جی میم. لکنہ بٹ، لیکن لیکن. اور کا انا گویا کہ. گویا کہ. اور انا اور انا تو بے شک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جی جی انا جی. شروع میں آتا ہے اور انا بیچ جو میں. ہوتا ہے وہ درمیان میں آتا ہے، جی درمیان میں آتا ہے. اچھا، یہ ہو گیا. اب ہم نے لکنہ کا یوز پڑھنا ہے. پڑھیے. جی. الطلاب قصیر الفصل صغیر. الطلاب قصیر لكن الفصل صغیر. دیکھا اس نے اپنے اسم کو منسوب کر دیا لکنہ نے. جی ٹھیک ہے، جی میم. تو کیونکہ یہ سسٹر آف انا ہے نا، تو اس کی خبر جو ہے وہ آپ کی مرفوع ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا میننگ کیا ہوگا؟ طلاب اسٹوڈنٹس بہت اسٹوڈ، ہیں لیکن لیکن کلاس میں کلاس چھوٹا ہے، چھوٹا کلاس ہے. کلاس چھوٹی ہے. ٹھیک ہے، جی اچھا میم. آگے. حامد مجتہد محنتی، حامد محنتی لڑکا ہے.
लड़के की क्या सिद्दीक जरूरत है, लड़के की क्या जरूरत है, हामिद हाँ मेहनती हामिद है। मेहनती जी जी हम्म, सिद्दीकुहु कस्लानुन उसका दोस्त सुस्त है हम्म, हामिदुन। हामिदुन मुज्तहिदुन लाकिन्ना सिद्दीकहु कस्लानुन हामिद मेहनती लड़का है लेकिन उसका दोस्त लेजी है लेजी है। एक बात की और फिर लकिन्ना लगा दिया। जी लकिन्ना दो काम कर रहा है, दोनों को जोड़ भी रहा है और यानी आगे एक नई बात भी बता रहा है। ठीक है। जी सदीकु जी हूँ उसका दोस्त, यानी किसका दोस्त, हु की जमीर हाँ किधर जा रही है, हामिद हामिद की तरफ जा रही है, कसलानु। हामिद खुद तो मुजतहिद है लेकिन उसका दोस्त जो है वो कसला। आगे क्या है, अब बनाइए आप। मोहम्मदुन तवीलुन हम्म, मोहम्मद लंबा है हम्म, हामिदुन कसीरुन हामिद हम्म, पस्त का दे छोटा है हम्म। मोहम्मदुन तवीलुन लाकिन्ना हामिदन कसीरुन हामिदन कसीरुन, लकिन्ना के बाद हामिदन आ जाएगा। मंसूब बन जाएगा जी ठीक है, सही है। आगे। आमिनतु मुज्तहिदतुन आमिना मेहनती लड़की है हम्म। उख्तुहा कसला उसकी बहन लेजी है अच्छा, अब इसके बीच में ही आप लकिन्ना लगाती जाएं, ठीक है। जी 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 अभी जी दो दो मैम बार नहीं पढ़ेंगे, अभी एक ही दफा पढ़ेंगे। आमिना तु मुजतहिदतुन लकिन्ना उख्तु हा की जमीर किधर जा रही है, इसकी बहन की तरफ आमिना की तरफ। जी आमिना की तरफ कसला। उख्तुहा कसला क्या है, कसलान का लेजी मोन्नस है। जी कसलान का मोन्नस क्या होता है, कसला। कसला और कसला क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है ना, जी जी मोन्नस की आमिना बात हो रही है, तो उसने हाजत दरसु। तवीलुन ये दर्स लंबा है हुआ सहलुन वो आसान है लकिन्ना। आजाद लाकिन्ना हुआ सहलुन नो, लकिन्ना लाकिन्ना हुआ को मंसूब बनाए ना, लाकिन्ना हु लकिन्ना हु। अब हु जी की जमीर किधर जा रही है, दर्स की दर्स तरफ, दर्स की तरफ जा रही है। जी लेकिन ये हुआ भी दर्स की तरफ ही जा रही है। और ये जो हम्म, अभी आप लगाएंगे, नया नई वाली मंसूब लगाएंगे लकिन्ना हु, वो भी जी आपकी, बस आगे आपने हु लगा देना है इस तरह, ठीक लकिन्ना है हु बन जाएगा, हम्म, ठीक है। ठीक लकिन्ना ठीक हु सहलुन। आगे। सहलुन सयारती कदीमतुन मेरी गाड़ी पुरानी है हम्म, लकिन्ना लकिन्ना हम्म। ये को क्या करेंगे, ये तो मरफू है ना, जी जी ये तो मरफू मर, जमायर है ना, जी है मरफू तो इसको मरफू मंसूब बन लकिन्ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मंसूब बन जाएगा यहाँ पर मंसूब कैसे बनाएंगे। लकिन्ना हम्म, لكنها किन्ना हाँ, हाँ लकिन्ना हाँ सॉरी हाँ। भूल गई हिजा को हा में चेंज करेंगे, जैसे ये है ना, हाँ। उख्तहा ठीक है, नहीं उख्तहा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में बताया था ना। ठीक जी है, तो इस तरीके से आपने इसको, हाँ लकिन्ना के बाद हिजा नहीं आ सकती, क्योंकि वो नहीं तो अटैच नहीं हो गया, हमने अटैच प्रोनाउन लाना है यहाँ पे। लकिन्ना के बाद अटैच प्रोनाउन लाएंगे। लकिन्ना हाँ लकिन्ना, आपको क्यों नहीं समझ आई, सब जी भूल गई यहाँ पर थोड़ा लकिन्ना हाँ, ठीक है, इसलिए बार बार पढ़ाया जा रहा है आपको। लकिन्ना हम्म, हाँ कभी यतुन। जी सही है। तो गाड़ी जी पुरानी है लेकिन बहुत मजबूत है। मजबूत है आगे। अखी मुतवा मुतज़व्विजुन ये क्या मेरा है, भाई अखी, अखी अखी, अखी मुतजव्विजुन। मेरा भाई शादीशुदा है अना अज़्ज़बुन अज़बुन, क्या लगाएंगे बीच में, लाकिन लाकिन्ना नहीं, लाक अना अना लाक लाकिन्नी नो लकिन्नी, लकिन्नी लकिन्नी अज़बुन। लेकिन लकिन्नी मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, बैचलर हूँ। जी कुंवारा सही, कंवारा हूँ। आगे क्या है, इब्राहिम हूँ। इब्राहिम फकीरुन इब्राहिम गरीब है हम्म, उम अम्मुहु गनीयुन हम लाकिन्ना
لكن أمه غني حامد جدا. امو ہو کو منصوب نہیں کرنا، أمه امو تو پہلے سے ہی ہے، لا أم مضاف کے اوپر زبر لانی ہے نا، یہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے، مضاف پہ زبر لانی ہے نا، جی جی لانی ہے أم یہ ضمیر تو نہیں ہے نا، یہ تو نون ہے، اس کو زبر دینی ہے، أم ضمیر کو تو اٹیچ کر دیتے ہیں نا، أم ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ میم. ہاں یہ کیا ہوگا؟ امن ہوا اس کا یہ چاچا اور ہو ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ. ہاں وہ تو ہے، اس کو تو چھوڑ دو، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہمیں تو اس کو مؤنث، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، منصوب کرنا ہے نا، امو کو لكن منصوب، امو کو منصوب کرو، ایک منٹ میم. لكن لكن ام لكن اس پیش کو زبر میں چینج کر دو نا، اما ہو ہاں اتنی دیر. اما ہو. ابراہیم فقیر لکنہ امہ ہو، اس پہ اس کا اس پیش کو زبر میں چینج کر دیں گے، جی 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 بس اتنا ہی کرنا ہے آپ نے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا. منسوب ہو جائے گا. آگے کیا ہے؟ بیت کا جمیل جدا، آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے. لیکن ہوا صغیر، لیکن نہ ہوا ہی رہے گا، لیکن وہ ہو جائے گا نا، اٹیچ ہو جائے گی نا ضمیر، ہوا اگر زمین یہ جی جی لگائیں گی تو یہ تو الگ ہی رہے گی نا، یہ تو اٹیچ نہیں ہو جی جی سکتی، یہ اٹیچ نہیں ہو سکتی، لیکن ٹھیک ہے، صغیر. تو اٹیچ پرونون لانی ہے اس کی جگہ. جی میم. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نیکسٹ آ جائیں، کون آ رہا ہے؟ کیا کرنا ہے اس میں؟ کاننا کے بارے میں. کاننا جو ہے وہ بھی آپ کا اخواتو انا میں سے ہے، گویا کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، پڑھیے، آ جائیے. من ہاذا، کون پڑھے؟ کون سا پڑھوں رقیہ میم؟ پڑھ، رقیہ پڑھیں، جی چلیے پڑھیے. اخرل، ہم، اوپر سے پڑھوں میم؟ یہاں پہلے یہاں سے پڑھیں، اقرا المثالینی، یہ بہت ضروری ہے پڑھنا. جی اقرا المثالینی، دو سکون آ گئے نا، تو زیر جی دے کے ملا ہے. اقرا المثالین ہم، ثم ہم، ادخل ہم، کانا، ادخل کأن، کانا علل جملی ہم، الآتی لل آتیات لل 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 آیتی، آتیتی آتیتی، آتیتی، آتیتی علمن بھی انا ہم، کا انا من اخواتی، اخواتی اخ، انا. ٹھیک ہے. Rewrite the following sentences using Kanna as explained in the examples. پہلے examples پڑھ لیں. ایک منٹ میم. جی من حاضل فتح، فتح، فتح کون ہوتا ہے؟ من هذا الفتح؟ فتح ینگ young man. Who is young this man. young Who is man? this young man? من مبتدا ہے، هذا الفتح جو ہے یہ خبر ہے، جی ٹھیک ہے. کأنہ، جی کانہ اخو کا، گویا کہ، گویا کہ آپ کا بھائی، میرا بھائی، گویا کہ وہ، ٹھیک ہے وہ نا. اخو کا. ہاں جی یہ اسم کاننا ہے، اٹیچ پروناؤن جو ہے اسم کاننا ہے، اور یہ کیا ہے؟ خبرو کاننا ہے، ٹھیک ہے نا. جی جیسے انا کا اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے، ایسی کاننا کا بھی اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے. یہ کاننا کا اسم منصوب ہے اور خبر مرفوع ہے، ٹھیک ہے. مرفوع. جی لگتا ہے تمہارا بھائی ہے، یا گویا کہ جی تمہارا بھائی ہے. تو گویا کہ کیا جی مطلب ہوتا ہے؟
लगता है। लगता अच्छा, है आपका, आगे क्या? ये आपका भाई है। मन हाजिह मन हाजिही तफलतु, मन तिफल। हाजिही तफलतु, तफला तो नहीं होता, तिफलतु, तफला क्या है? तफला कभी सुने तिफलत, आपने? हाँ, तिफलतु। नहीं नहीं नहीं, तिफलत। अजीब लगता है आपको खुद ही पढ़ते हुए भी, है ना? कि मैं गलत पढ़ हम्म, रही हूँ। तफला नहीं होता, मन तिफला। हाजिही तिफलतु, तिफलुन आपकी होता है ना। बहन गोया के वो, का ये अन्नहा, ये बच्ची कौन है? ये बच्ची कौन है? गोया के तुम्हारी। गोया की आपकी बहन, हाँ, गोया के वो, गोया के गोया के वो वो आपकी आपकी बहन। 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 ठीक है, अब आपने ये खुद करना है। हुआ जमीलू का, हुआ इसके ऊपर कान्ना जमीलू का, लगाना है अभी आपने उसके ऊपर भी कान्ना लगाना है, ठीक है? तो क्या जी, करेंगे? का अन्ना। अन्नहु हम्म, जमीलू का, बस इतना ही कर देना। कान्ना जी, लगाएंगे तो ये हु में चेंज हो जाएगा। का अन्ना हु, गोया के तुम्हारा क्या है? दोस्त है। हुआ जी जमीलू का, दोस्त है, वो तुम्हारा दोस्त है। का अन्ना हु दोस्त। जमीलू का। अब आप इसको जमीलू का भी कर सकते हैं, इसको आप कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन आप जमीलू का ही लगा दें, ठीक है? हिया जी, तबीबतुन। हिया तबीबतुन, हिया तबीबतुन, हम्म, तो यहाँ पे हा, कान्नहा तबीबतुन, का अन्ना हा तबीबतुन। गोया के वो डॉक्टर है। वो डॉक्टर है। गोया के, हाँ, गोया लगता है कि वो डॉक्टर है, गोया के वो लगता डॉक्टर है। है, कि वो जी डॉक्टर लगता है। है वो डॉक्टर। हम। हम, हम्म, का अन्ना, हम्म, का अन्नहुम हम्म, तुल्लाबुन, तुल्लाबुन। का अन्ना हम तुल्लाबुन वो क्या है? स्टूडेंट हैं। का अन्ना हम स्टूडेंट है। तुल्लाबुन, गोया के वो स्टूडेंट हैं। गोया आगे के क्या वो है? लगता है कि वो हम्म, स्टूडेंट है। अंता मरीदुन। मैम, ये का, हम्म, का अन्नहु होगा या अन्नहु होगा? यहाँ पे ऊपर कान्ना। ऊपर आपने लिखा है ना, नंबर 1 पे। हाँ, ये अन्नहु होगा या अन्नहु? उल्टी पेश आएगी ना मैम? उल्टी लगा लो। चलो आगे क्या है? हम तुल्लाबुन, ये हो गया। का अन्ना हम तुल्लाबुन। अंता। जी, अंता मरी, का, अंता मरीदुन। का अन्ना। का अन्ना, हम्म, ये, का, का अन्ना, हम्म, अंता को चेंज करें अटैच जी, प्रोनाउन में। का का अन्ना अन्ना। का का अन्ना का मरीजुन, मरीदुन। लगता है इसको इसको नहीं चेंज वो करना है, मरीज है। इसको मंसूब कर देना है, ठीक है? जी जी, अब इसको का क्या करेंगे? अन्ना का हम्म, मरीजुन, लगता है वो मरीज है। हम्म, का अन्नहु मुदर्रिसुन हम्म, जदीदुन, हम्म। का अन्नहु मुदर्रिसुन जदीदुन, लगता है। का अन्नहु मुदर्रिसुन जदीदुन। खबर को वैसे ही रहने देंगे, इसको मुब्तदा को अटैच प्रोनाउन में चेंज कर देंगे, ठीक है? जी आगे जी, अंती। अन अन का, काल की, अन्ना इन्ना का। की, इन्ना नहीं, अन्ना की, का अन्ना की। इन्ना की उख्तु मरियमा, का अन्ना लगा रहे हैं अन्ना ना। का तो का अन्ना की उख्तु उख्तु मरियमा। मरियमा, ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? मुब्तदा, ठीक जी है? मुब्तदा, और और ये जी पूरा खबर है। खबर, ये क्या बन रहा है आपस में? खबर, ये उख्तु मरियमा, ये मुदाफ मुदाफ, हाँ, नहीं, मुदाफ मुदाफ मुदाफ, इलैही है। हाँ, मुदाफ 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 इलैही है। मुदाफ इलैह। जी ये जी जी मजरूर है और ये जी मरफू जी, है। मजरूर, इस पे अलिफ लाम जी भी नहीं माँ, है, तनवीन भी नहीं है। तो इस तरह के ये सवाल मैं बीच में मरियम, करती हूँ ना, ताकि आपको वो भी रिवाइज हो। तो ये आपका मुरक्कब जी माँ, इजाफी है, ठीक है? और ये मुरक्कब इजाफी बन के खबर बन रहा है। अब जब इसके खबर ऊपर बन, कान्ना दाखिल करेंगे, तो कान्ना इसको मंसूब करेगा ना।
جی تو منسوب کرے گا. ہاں تو کأنہ کی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کاننا کی جی یہ کاننا کی چیزیں اب اختو آپ کو مریم. رٹ جانی چاہیے, بہت پریکٹس کیا ہم نے. جی چلے نیکسٹ اسٹر آ جائیں. کون آئے گا گنتی پڑھنے؟ اب شین آ رہی ہے؟ ابھی ابھی کلاس جوائن کی ہے, آتے ہی بولنا شروع کر دیا. تھوڑا جلدی آیا کریں کلاس میں, کلاس کا ویٹ کیا کریں. چلیں فروزہ آپ آ جائیں. میم میں پڑھ رہی ہوں. آ جائیں, پڑھ, صحیح پڑھنا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ. بسم اللہ. نمبر 8. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 8 اقرا ما یلی. Read the اقرا following. ما یلی. 11 کو کیا بولتے ہیں؟ 11 طالباً. یہ کہاں پر آتا ہے قرآن میں؟ 11 کوكباً آتا ہے نا قرآن میں. جی میم. سورۃ یوسف میں آتا ہے. ہاں اب اس سورہ میں یوسف میں. ہاں بالکل. اب اس میں مجھے بتائیں عدد کیا ہے اور معدود کیا ہے؟ عدد 11 یہ عدد ہے اور معدود طالباً ہے. آپ لوگوں کی اردو کو کیا ہو گیا ہے؟ 11 11 11 جو ہے یہ 11 ہے, یہ عدد ہے, اور یہ کیا ہے؟ یہ معدود ہے. تو یہ پورا کیا بن گیا؟ مرکب عددی بن گیا. اور دیکھیں سب پہ جی. زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ پوری گنتی میں یہاں سے لے کے 20 یہاں تک پورا 19 تک پورا ہی زبر آ رہی ہے, سب پہ ہی زبر آ رہی ہے, کہیں بھی دمہ نہیں آ رہا. تو 13 سے لے کے یا بلکہ 11 سے لے کے جو 20 تک گنتی ہے اس میں آپ نے سب پہ ہی زبر ڈالنی ہے. تو 12 کے لیے کیا ہوگا؟ اسنا عشرہ طالباً. اسنا کہاں سے ہو گیا؟ اسنا بھی تو پڑھ سکتی ہے نا, الٹی طرف جانا ضروری ہے. اسنا. اسنا عشرہ. ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی اسنا. قرآن میں آتا ہے 12 چشمے. فن جی میم. فجرت آتا ہے نا قرآن میں. اسنتا جی. عشرہ عینن. سورہ بقرہ. اور سارے دیکھیں یہ بھی مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے. حالانکہ گنتی کیا ہوتی ہے؟ اپوزٹ ہوتی ہے نا. جی میم. گنتی اپوزٹ ہوتی ہے, لیکن 13 سے اپوزٹ ہوتی ہے, 3 سے اپوزٹ ہوتی ہے. یہ جو 3 کا نمبر ہوتا ہے یا 13 کا ہوتا ہے وہاں سے اپوزٹ ہوتی ہے. اب یہ آپ کا مذکر ہے تو یہ مؤنث ہو گیا. 11 اور 12 میں سیم تھی. سب پہ زبر بھی تھی اور سب مذکر بھی تھے. یہ بھی مذکر تھا, یہ بھی مذکر, یہ بھی مذکر, یہ بھی مذکر, یہ بھی مذکر, اسنا بھی مذکر. احدہ کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم بعد میں پڑھیں گے احدہ کا مؤنث کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسنا کا مؤنث بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر جی کیا ہوگا؟ جب ادھر مؤنث آئے گا تو پھر یہ بھی مؤنث آئے گا. عشرہ تو عشرہ ہی رہتا ہے. جب یہ مؤنث آتا ہے تو پھر یہ بھی مؤنث آتا ہے, یہ مؤنث آتا ہے تو پھر یہ بھی مؤنث. 11 12 میں تو یہ رول چلے گا کہ وہ سیم ہوں گے. ٹھیک ہے. عدد اور معدود, یہ عدد ہے, یہ معدود ہے, سیم ہے دونوں 11 اور 12 میں. لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ معدود ہے, یہ عدد ہے, یہ اپوزٹ ہو گئے. اب یہ پورا تھرو آؤٹ ایسے ہی چلے گا, 19 تک ایسے ہی چلے. تو اب یہ طالباً ہے تو یہ ثلاثہ ہو گیا, اور یہ عشرہ تو مذکر ہی رہے گا, یہ ہمیشہ مذکر ہی رہتا ہے عشرہ عشرہ. صحیح ہے. تو 13 کو کیا بولیں گے؟ ثلاثہ عشرہ طالباً. پھر اسی طرح پڑھتی جائیں آگے. نمبر 14 14 14 طالباً. نمبر 15 طالباً. مشکل تو نمبر نہیں ہے نا؟ 16. مشکل ہے یہ والی 15 لکھنا یا 14 لکھنا مشکل ہے؟ آپ نے اس کو نہیں میم. دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ مذکر ہے تو یہ والا مؤنث ہو جائے گا, یہ والا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ مؤنث ہے تو یہ مذکر ہو جائے گی, یہ اربعہ ہو جائے گا. پھر چلیں 15 طالباً. نمبر 16 16 طالباً.
نمبر 17 سبعتا عشرہ طالباً. یہ عدد ہے اور یہ نمبر معدود ہے، ٹھیک ہے، مرکب عددی بنا رہے ہیں. 17. 18 کیا ہوگا؟ ثمانیتا عشرہ طالباً. طالباً. 19. تسعتا عشرہ طالباً. 20. عشرون طالباً. اچھا جی، جو عشرونہ ہوگا نا، اگر طالبتن ہوگا نا تو اس میں بھی عشرونہ ہی آئے گا، عشرونہ نہیں چینج ہوتا، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو عشرونہ ہی رہے گا، طالبن ہو یا طالبتن ہو، دونوں میں. اچھا جی، ابھی ہم نے کرنا ہے خود. پڑھیں انگلش تھوڑی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرا ما یلی. نمبر اقرا ما یلی مکتبہ کتابت الارقام الواردتی بالحروف. تو The کیا کہہ following رہے ہیں؟ sentences اقرا ما یلی پڑھیے نیچے والے، ثم مکتبہ پھر لکھیے ان کو، ما کتابت الارقام الواردتی فیہ بالحروف. ارقام کیا ہوتے ہیں؟ وہ نمبرز ہوتے ہیں، یہ نمبرز ہیں، یہ ارقام ہے، رقم کی جمع ہے، رقم ہوتے ہیں نا اردو میں، رقم منی کو بولتے ہیں ارقام. پیسے. اور ان کو پھر آپ نے اس طرح حروف میں لکھنا ہے. یہ حروف ہے نا، یہ رقم ہے اور یہ ارقام ہے سارے اوپر، اور یہ آپ کے وہ ہیں اور حروف ہیں یہ. تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. پڑھیے پہلا والا. Read the following sentences, then write them replacing the figures with words. Number 1. ورڈز میں چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے. فگرز کیا ہوتے ہیں؟ فگرز نمبر ہوتے ہیں، یہ فگرز ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ورڈز کیا ہیں؟ وہ جو آپ حروف لکھیں گی نا بعد میں، وہ یہ والے ورڈز ہیں، یہ فگرز ہیں، یہ ورڈز ہیں. چلیں پڑھیے. Number 1. بالفصلی تسعتا عشرہ طالباً. تسعتا، کیونکہ یہ مذکر ہے تو اس کو ہم مؤنث کریں گے، 9 کو مؤنث کریں گے، تو یہ ہو جائے گا تسعتا عشرہ طالباً. سب پہ زبر لانی ہے، یہ نہیں کہ تسعتو عشرہ لا رہے ہیں، ایسا نہیں لانا، سب پہ زبر لانی ہے. اچھا، اب 15 کے لیے کیا کریں گے؟ اندی اندی ایسا خمس وطن یہ اس معدود کو دیکھ کے بنائے نا، معدود مذکر ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ 5 کیا ہو جائے گا؟ خمستا عشرہ کتاباً باللغة العربية و اسنا 12 ہے نا، 12 میں سب ایک جیسے ہوں گے سارے مذکر. اچھا، یہ اسنا بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے، اسنا تا نہیں ہے، اسنا تا جو ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، اسنا تا کیا ہوتا ہے؟ وہ مؤنث ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کا کہ اسنتا، تو یہ اسنتا جو ہوتا ہے یہ آپ کا مؤنث ہوتا ہے، اور یہاں پر آپ نے چونکہ یہ مذکر ہے تو آپ یہاں پر بھی مذکر ہی لائیں گے. 11 اور 12 میں سب سیم ہوتے ہیں، سارے مذکر ہوتے ہیں یا سارے مؤنث ہوتے ہیں. چلیں ابھی بنائیے. اسنتا آئے گا یا اسنا آئے گا؟ اسنا آئے گا نا میم، کتاباً ہے تو اسنا عشرہ کتاباً باللغت کتاباً فرنسی. میرے پاس 15 کتابیں عربی کی ہیں، عربی زبان کی ہیں، اور 12 جو ہیں وہ فرینچ کی ہیں، فرینچ لینگویج کی ہیں. آگے رأی یوسف اس کو صحیح کر کے پڑھیں. علیہ السلام. رأی یا کو کیوں پڑھ رہی ہیں؟ رآ رأى رآ، را کو موٹا پڑھیں. رآ رأى یوسف علیہ السلام فی المنام احدا منامی منامی اسنا عشرہ کوکباً. اسنا، پھر اسنا ہو گیا تمہارا.
11 کو کیا کہتے ہیں؟ اسنا کہتے ہیں. اسنا یہ کیا تھا؟ یہ 12 کیا تھا؟ 12 اسنا. اہدا سوری اہدا ہوگا شرا طالبن احدا اشرا کوکبن کوکبن. تو رعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فعل ہے نا، دیکھنا. دیکھا، دیکھے، ماضی ہے. یوسف سو، یوسف علیہ السلام سو فی المنامی. منام کیا ہوتا ہے؟ ڈریم، خواب. ٹھیک ہے، منام کیا ہوتا ہے؟ ڈریم ہوتا ہے. 11 کوکبن 11 ستارے دیکھے تھے. تو رعا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اس کو رعی نہیں پڑھنا، رعا پڑھنا ہے. رعا رعا. یوسفو، یوسفو جو ہے غیر منصرف ہے، فاعل بن رہا ہے. اور یہ کیا ہے؟ فی المنامی، یہ متعلق ہے، فعل بن رہا ہے. اور یہ کیا بن رہا ہے؟ احدا عشرہ کوکبن، یہ نمبرز ہیں. ٹھیک ہے، نمبر مرکب عددی ہے. مرکب عددی کہہ کے مفعول بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا دیکھا؟ 11 ستارے دیکھے. جو چیز دیکھی ہے وہ مفعول ہے. آگے کیا ہے؟ آگے نمبر 4 ان دی عشرون ریالن. 20 ریال. آئی ہیو، میرے پاس 20 ریال ہیں. 20 ریال ہے. ٹھیک ہے، تو عربی کی گنتی بھی آپ کو لکھنی آنی چاہیے، کم از کم 100 تک آنی چاہیے. وہ اگر آپ کو 10 نمبر تک آتی ہے نا تو پھر آگے بھی آ جاتی ہے. اگر آپ کو 1 2 3 4 لکھنا ہے تو پھر آگے 11 بھی لکھنا آ جائے گا، 12 بھی آ جائے گا، اور کوئی مشکل نہیں. چلیں نیکسٹ کون آ رہا ہے 5 نمبر پڑھنے کے لیے؟ کس کو بلاؤں؟ ہاں میں آ جاؤں استاذ. آج آج کم فندقن فندقن سوری تو یہ مجھے اتنی یاد آتی نہیں ہے، میں ٹرائی ضرور کرتی ہوں. کم فندقن فی هذا الشارع، تو اس میں ہے نا فی هذا کم کیا الشارع. ہے؟ کم کیا ہے؟ کم کو بتائیے، ڈیفائن کم کریں. کتنی؟ کم کو تمیز کہتے ہیں. کم کو تمیز نہیں کہتے، کم کے بعد والے کو تمیز کہتے ہیں. کم کے بعد کیا ہے؟ تمیز آتی ہے. کم کیا ہے؟ سوال ہے. ہاں، یہ ہے کم استفہام. استفہامیہ ہے نا. کم استفہامیہ. کم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کم استفہامیہ. نہیں نہیں، اسماء استفہام نہیں، کم استفہامیہ بول دیں. ٹھیک ہے، اسماء استفہام میں سے ہے لیکن اس کو کم استفہامیہ، کیونکہ کم 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک خبریہ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے، تو اس کو کم استفہامیہ بولیں. ٹھیک ہے، تو ابھی اس کو پکا کر لیں کہ اس کو کیا بولنا ہے؟ کم استفہامیہ بولنا ہے. جیسے حمزہ استفہام بولتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اس کو حرف استفہام بھی بولتے ہیں اور حمزہ استفہام بھی بولتے ہیں. اس طرح اس کے بھی 2 نام ہیں، اسم استفہام بھی بول سکتے ہیں اور کم استفہامیہ بھی بول سکتے ہیں. آگے فندقن کیا ہے؟ یہ تمییز ہے. اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فی ہذہ الشارع کیا آ رہا ہے؟ فی ہذہ الشارع جو ہے یہ مرکب جاری ہے اور اضافی دونوں ہے، مطلب مکس. یہ ہے نا، یہ مجرور ہے نا. ہذہ شاری جو ہے یہ تو اسم اشارہ مشار الیہ ہے، تو مجرور بن فی نے گیا. ان کو مجرور کیا ہے. فی نے ہاذا کو مجرور کیا ہے، پھر اس والے نے اس کو فالو کیا ہے. ٹھیک ہے، فی یہاں تک نہیں آ سکتا، فی اسی کو مجرور کرتا ہے، اپنے بعد والے کو. تو پھر یہ جو ہے ہاں بدل ہے نا، بدل ہے بالکل. تو یہ آپ کا پورا مجرور ہو گیا. چلیں آگے چلیں. فی ہی اسما کے بعد ثلاثۃ عشرہ فندقن. اس میں کم جو ہے یہ خبر بنے گا. فندقن جو ہے یہ آپ کا منصوب ہے نا، یہ آپ کا تمجیز کہلائے گا، اور یہ والا اس کو آپ جار مجرور کہہ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو کیا بنتا ہے؟
وہ اس کی نکرہ کے بعد جار مجرور اس کی صفت بنتی ہے. صفت بن جاتی ہے فی ہذہ الشارع. تو یہ فندقن تو کی اس میں صفت بن. مبتدا تو نہیں ہوا نا, مبتدا کم کو مبتدا کہتے ہیں نا, جو سوال ہوتا ہے نا اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں نا. ہاں، مبتدا بھی کہتے ہیں لیکن دیکھنا پڑتا ہے نا, ہر ایک کو تو ہاں نہیں کہہ دیتے. صحیح ہے, تو ٹھیک. دیکھنا پڑتا تو ہے. یہاں پر مبتدا کیا ہوگا؟ مبتدا بنائے نہیں, کچھ بھی نہ بنائیں, یہ آپ کا کم استفہامی ہے اور یہ تمجیز ہے اور یہ جار مجرور ہے, بس ختم. ٹھیک ٹھیک. پورا بنانے کی ٹھیک. ضرورت ہی نہیں. فی ہی تو فیہ ثلاثة عشر فندقا. ثلاثہ اشرہ ہوگا, ٹھیک ہے, اشرتا نہیں ہوگا, اشرہ. عشرہ ثلاثہ اشرہ فندقن. ہاں نہیں آئے گا کیونکہ وہ فیمیل کے لیے آتا ہے, یہ وہ صرف ہاں 13 میں وہ نہیں, وہ نہیں لگانا. یہاں پہ جو آئے گا نا یہ والا شرع ہی آئے گا ہمیشہ, اس کو نہیں چینج ہونا. یہی رہے گا, یہ والا چینج ہوگا یا یہ والا چینج ہوگا. 11-12 میں تو یہ بھی چینج نہیں ہوتے, سیم آتے ہیں. یہ بھی مذکر, یہ بھی مذکر, یہ بھی مذکر. 11-12 میں تو سیم آئیں گے, سارے مذکر ہوں گے یا سارے مؤنث ہوں گے. لیکن 12-13 میں اپوزٹ ہو جاتے ہیں, 13 سے اپوزٹ ہو جاتے ہیں. تو فی ہی سے کیا بنے گا؟ ثلاثہ اشرہ فندقن. آگے فی هذه المدینة اربعة عشر مسجدا. تو یہاں پر اربعہ, یہاں مسجد اور مذکر عشر ہے. ایسے ہی رہے گا. یہ مذکر ہے تو اشرتا, یہاں پہ اربعہ ہو جائے گا. اس کو اربعة ہوگا. دیکھیں, جتنے بھی لوگ کلاس میں موجود ہیں نا, یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں آتا ہے. رول آپ کو بے شک آتا ہے لیکن وہ یاد نہیں ہوتا. اس کو یاد کرنے کے لیے بار بار بکس پڑھنی پڑتی ہیں. جب آپ سے کہا جائے کہ اچھا بھائی اس کا ترجمہ کرو, تو کوئی نمبر آپ کو دیا جائے تو آپ کو نہیں آئے گا کیونکہ آپ رول بھول چکے ہوں گے. تو رول کب بالکل یاد ہوتا ہے؟ جب آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. لیسن آپ کو سمجھ صحیح آ بات. جاتا ہے, سمجھ آیا ہوا ہے سب کو کلاس میں, لیکن وہ رول بھول جاتا ہے کہ رول کیا اپلائی ہوا تھا. تو اس کو یاد, اس کے لیے پھر بار ہر وقت پریکٹس چاہیے تاکہ یاد رہے ہمیں نا, ہاں, یاد بار نہیں بار رہے. ایک لہسن کو بار بار ریوائز کرنا پڑتا ہے. سمن, اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کلاسز اٹینڈ کی جائیں, اسکپ نہ کی جائیں. اگر اچھی گرفت ہوگی تو پھر پڑھائیں گے نا, ورنہ تو نہیں پڑھا جی پائیں گے. اور بالکل. ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ پڑھائے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہمارا تو انشاءاللہ. کام ہے دوسروں کو بھی پڑھانا, نان مسلم کو بھی پڑھانا, لیکن ابھی تک ہم اپن کو ہی نہیں پڑھا پا رہے, وہی سیدھے نہیں ہو رہے. آگے دیکھیں, سمنو حاضل کتاب. ثمن هذا الكتاب سبعة عشر ریالا. سب اتا اشارہ ریالن. اب مجھے بتائیے, سمنو حاضل کتابی, سمنو کیا بن رہا ہے؟ ثمن یہاں پہ قیمت ہے تو مبتدا. مبتدا تو بن رہا ہے لیکن ہے مضاف. ہاں کیونکہ الف لام اور تنوین نہیں ہے نا. ہاں تو یہ مضاف ہے. ہاں مضاف اور ہاں, حاضر جب بھی الف کتابی لام تنوین آئے تو اس کے پیچھے پورا کوئی مقصد پورا ہی ہوتا ہے. مبتدا بنے گا. ہاں ٹھیک. ہاں, اور یہ والا کیا بن جائے گا؟ حاضہ هذا مضاف, اور مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. مضاف بھی ہے, ڈبل رول کر رہے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ جی بدل ہے. یہ بدل پورا ہے. مرکب اشاری ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہاں مجرور. تو پھر حاضر تو پھر ہم مضاف نہیں بولیں گے, یہ مضاف الیہ ہے اور الکتابی اس کا بدل ہے. دونوں ملا ٹھیک کے ہے. الکتابی دیکھیں, دونوں ملا کے مرکب اشاری بن گئے اور مضاف الیہ بن گئے, ٹھیک ہے. ہاں جی جی. سمنو کا مضاف الیہ بن گیا نا. اور الکتابی بدل ہے. لیکن ہاں یہ مجرور ہے نا, یہ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ ہاں یہ مجرور ہے. یہ کیوں بالکل مجرور ہے؟ یہ یہ مجرور ہوا ہے تو یہ مضاف مجرور ہے, الیہ کی وجہ سے. مضاف الیہ ہونے کی اس وجہ کو سے مجرور ہوا ہے. اس کی حالت جر ہمیں الکتابی ہی شو کر سکے گی کیونکہ یہ مبنی ہے. اب آپ اس کو دوبارہ مضاف نہیں کہہ سکتی, یہ صرف مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف الیہ بننے ہاں کے مضاف ساتھ نہیں یہ کہہ سکتے, یہی بات آپ نے اس کو بہت اچھی آپ بتائی. ٹھیک ہے, اگر وہ بدل ہے تو یہ مضاف نہیں ہے, صرف مضاف الیہ ہے. مضاف جزاک اللہ معرفت خیر. نہیں ہے نا, نہیں ہے مضاف. کیوں نہیں ہے مضاف؟ کیونکہ اسم اشارہ ہے. یہ
हाँ, इसम इशारा ऑलवेज मार्फा ही होते हैं, वो नकिरा नहीं होते, इसमें मुदाफ नहीं बनता, तनवीन नहीं मुदाफ नहीं बनता, बनता, नहीं बनता। ये आपस में मुरक्कबे इशारी बन रहे हैं। तो ये ठीक है, ये मजरूर है, मुदाफ इलैह है, और ये बदल है, उसका बदल है, यानी ठीक उसका मुशारन इलैह है। चलें, तो पे है। हर एक को अलग अलग पहचानना होता है। आगे फी हाजिल किताबी, फी हाजिल किताबी इशरीना दरसन, इशरूना क्यों तो नहीं है? इशरीना फी हाजिल किताबी इशरूना मुब्तदा बना रहे हैं ना, होगा। हाँ, तो इशरूना दरसन, जी मुब्तदा मरफू होता है ना। ये आपका, इसको जी, तो तो नहीं मुब्तदा बना सकती ना आप, नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं जी। जैसे आप तो इसको ये नहीं बना सकती, इशरूना ऐसे कम दरसन। को भी नहीं बना सकती। हम्म, फी हाजल अच्छा। किताबी, ये आपका हाँ, फी हमेशा खबर हाजिल बनता किताबी है, और ये आपका मुब्तदा बन गया। आगे फी सनती इतना इस्नता इस्नता शहरन तो मुज़क्कर है ना, इस्नता आशरा शहरन। नहीं, मैंने बताया था ना, 11 और 12 की गिनती में सारे सेम होते हैं। अच्छा, आपने तो इसनता, आपने इसनता क्यों इस्नता किया? अशरता, इस्ना इसम अशरा, क्योंकि इस उसमें मुज़क्कर का मुज़क्कर, हम्म, इस्ना अशरा शहरन। ठीक है। आगे, अब ये वाली जो गिनती है ना, इसको क्या हम्म, कहते हैं? इसको कहते हैं लर्न द ऑर्डिनल नंबर्स, यानी इनको कहते हैं तरतीबी नंबर। तरतीब में है ना, तरतीब कहते हैं इसको, तरतीबी, तरतीबी। लेकिन ऑर्डिनल कहते हैं इंग्लिश में। तो आप चाहे ये याद कर लें, चाहे तरतीबी नंबर है ये, यानी उर्दू में भी हमें चाहिए होगा ना, ऑर्डिनल तो हमें मिल जाता है, उर्दू की तरतीबी नंबर याद हम मुझे हाँ, नहीं था। इसका उर्दू में तरतीब मतलब है तरतीब, अव्वल दोएम, है ना। बच्चे के हाँ, स्टूडेंट की तरतीब क्या है, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर। अब तरतीब जो होती है ना, वो हमेशा मुरक्कबे तौसीफी की शक्ल में होती है। ये आपका जैसे अदरसुल अव्वल में शुरू से बताती आ रही हूँ, ये मौसूफ है, ये सिफ्त है ना, ये हम्म, मौसूफ है, ये सिफ्त है, ये मौसूफ है। तो ये वाली जो गिनती है, जो 10 तक है, अदरसुल अव्वल, ये सारी मुरक्कबे तौसीफी की शक्ल में है। ठीक है। बिल्कुल। और हाँ, इसका ये वाला जो है, ये इसको क्या कहेंगे? ये आपका मौसूफ है, ये सिफ्त है, ये मौसूफ है, ये सिफ्त है, हम्म, मुरक्कबे तौसीफी बन रहे हैं। कुछ और बन सकता है? नहीं बन सकता। इसको मुब्तदा बनाए, इसको खबर बनाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं तो ये दोनों नहीं नहीं। मुरक्कबे तौसीफी बन रहे हैं ये भी। तो ये वाली जो गिनती ठीक। होती है तरतीब वाली, ऑर्डिनल नंबर, ये मुरक्कबे तौसीफी की सूरत में है। और इसको आप देखें, हाँ, सादिस, साबे, सामिन, तासे, ये किस उस पे आ रहे हैं, किस वजन पे आ जी, रहे हैं ये? इसमुल फाइल, इसमुल इसम फाइल के वजह। इसम फाइल के वजन हाँ, पे आ इसमुल रहे हैं। फाइल, अब देखा, यस। यहाँ पे बियादत तरतीबी लिखा हुआ है, हम्म, तरतीबी, तरतीबिल मुश्तक का मिनल अददी। हम्म, अच्छा, अब आपने खुद करना है, सही। ठीक है। आपने क्या करना है कि क्वालिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स विद द ऑर्डिनल नंबर derived from the number appearing before it। तो आपके पास ये अच्छा, नंबर है, इसको आपने ऑर्डिनल नंबर बना के यहाँ पे लिखना है। तो सही है। अल-यौमु सामिनु, सामिन, मुस सामिनु होगा ना, सिफत है। सामिन, अल-यौमु हाँ, सामिनु। आप इसको सामिनु कहेंगी, ठीक है। अदरसु हम्म, सामिनु, यहाँ पे आया ना, अदरसु तासिउ सामिनु, तो इसमें क्या होगा? अल-यौमु सामिन, 8वां दिन, 8, 8वां दिन। हाँ, 8वां दिन। ठीक है। उसके बाद अत्तालिबु, यहाँ पे क्या लिबु आएगा? सालिसु, सालिसु, सालिसु अत्तालिबु आएगा। सालिसु, अलिफ के साथ, अल के साथ आएगा। ठीक है। अदरसु, अद-दर्सुल आशिर, आशिरु, अल आशिरु, या 10 का सिर्फ? अशरा आशिर। अच्छा, इसके ऊपर अलिफ अंस लाम नहीं अशरा, लगाना था? अलिफ अस्सालिसु, लाम लगेगा जी, बिल्कुल। अस-सालिसु लगेगा जी, बिल्कुल। अल आशिरु, अल आशिर, अद-दर्सुल आशिर। आशिरु, ध्यान या कर लेंगे ना। हाँ, असफहतु, الصفحة التاسع، الصفحة التاسع، ये दोनों अत्तासिउ, ता जुड़ के पढ़ेंगे। हाँ, अत्तासिउ,
तास्योन। कंप्लीट स्टडी तब होती जब आप इनको लिखते भी हैं, लिखने की भी प्रैक्टिस करते हैं। मैं छोटे छोटे जी। बच्चों को पढ़ाती हूँ, मुझे होमवर्क करके डेली भेजते हैं, अपनी एक्सरसाइजेस लिख के भेजते हैं मुझे। तो आप माशाल्लाह। सोचें, आप लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप लोग नहीं, मुझे ना भेजें लेकिन अपने पास तो करें ना। अब मैं इतने लोगों का तो नहीं चेक कर सकती। अलजुज़उ अल अव्वलु। अव्वलु, ठीक है, अव्वलु, अल अव्वलु, ठीक है। और इसकी मुन्नस उला। अच्छा, यहाँ पे हमने हाँ गलती उला। की है ना, किसी ने बताया भी नहीं, बोला था कोई, पता नहीं। सफतु के बाद तासियातु होगा। जी जी सॉरी। हाँ तासियतु हो, तासियातु। तासियतु, ये ऐन है, ठीक है, तासियतु। सही, आगे अलजुजुल अव्वल, अव्वल हो गया। यहाँ पे क्या होगा? फी सनती, फी सनती फिस सनति राबिअतु। फिस अर्राबियतु, हाँ, सनति अर्राबियतु। राबिअतु। अगर यहाँ पे गोलता आ रही है तो वहां भी यहाँ पे राबे उन नहीं लगाएंगे, राबे अतु लगाएंगे। ये जो गोलता तो होती है ना, लेकिन क्योंकि कसरा है तो राबियती हो जाएगा। फिस सनति राबियती हो। हाँ, बस ये याद रखना है, या जब आप इसको करेंगे ना गोलता को, इससे पहले वाले लेटर पे हमेशा जबर आती है, तो यहाँ पे आपने जबर लगानी है गोलता से पहले। जी। ऑलवेज, हमेशा लगती है, जब भी गोलता आती है उससे पहले वाले लेटर पे जबर आती है, कभी भी कोई और हरकत नहीं आती। जैसे अलिफ से पहले जबर ही आती है ना हमेशा, है ना, हाँ इसी तरह गोलता से बिल्कुल। पहले भी जबर ही आती है। मुस्लिम मतुन, मतुन मीम पे जबर है। अच्छा बहुत अच्छा देखें पढ़ दिया आपने यहाँ पे देखें, जज़ाकल्लाह। गोल ता से पहले जबर है। तो जब भी आप ये तालिबुन मुझे से बनाएं, नहीं। तालिबतुन बनाएं, तो गोल ता लगाने से पहले जबर लगाएं, अच्छा मुजक्कर से मेरे ध्यान मुअन्नस। में भी नहीं। ये छोटी छोटी सुभान चीजें अल्लाह। अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा सब कुछ। अलबैतु, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। अत्वालिबतुल पहले अत्वालिबतुस तासियातु। ता, छह तासियातु। नहीं, सित्तत, सित हाँ सित्ता। सादिसा नहीं सित्ततु, सादी से तो पांच ना पांच पे और ता से 9 है और सित्ततु अत्वालिबतुस अल भी आएगा इसका। हाँ हाँ, अल भी लगा अत्वालिबतुस लेते हैं, और यहाँ पर क्या हो सित्ततु। जाएगा? पेश आ जाएगी असित्ततु। तो ये मुअन्नस हुआ, तो ये भी देखो यहाँ भी जबर ही आ रही है। आगे अलबैतु मुजक्कर है अभी, सित्ततु 7। नहीं होगा। सात सादिसा सित्ततु तो नहीं होता मैम, इस्म फाइल एक नहीं है सादिसा उसका। तो नहीं होता। सादिस तो 7 ये नंबर होता है। 6 को तासे नहीं तासे भी ता नहीं से तो 9 होता छठे है ना, ता से तो नहीं 9 9 होता है 9। लेकिन ये सित्ता जो है ना उसको इस्म फाइल पे नहीं है। वो कैसे होगा? सात। तासियतुन, आप चाहती हैं तासियतुन लगाएं? हाँ तासियतन होगा। देखिए पीछे मुझे मेरे पास बुक नहीं है ना। ये है, मैंने हाँ, खोली है, इसमें कोई 6 मुअन्नस नंबर का पे आया है? सादिस है उसका ना। सादिस है तासियतु अजदर्स कर दें, सादिस। सादिसा होता है ना, सादिसा तो। सादिस 6 है और तासियतुन। तासियो 9 है। मेरी गलती हो तो गई। हाँ, यहाँ पर आपने ये वाला, ये तो ये वाला है ना खामिस, और ये सादिस है, ये ये तो नंबर मेरे को सादिस, याद नहीं था। सादिसतु। सादिसतु हो गया। तासी 9 है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सादिसतु अभी होगा, बिल्कुल ठीक है। तालिबतु किधर गया? यहाँ पे अदरसु तासिया, तासियतु नहीं होगा, हाँ यहाँ पे तो यहाँ तो नहीं तासियतु है। नहीं यहाँ यहाँ वाले पे में, तो सही है। पीछे ये हमारी वाला एक्सरसाइज है देखेंगे। अदरसु अगली सादी असद, अदरसु सादिसु है तो पीछे हम देखेंगे। यहाँ पे नहीं उस्ताद। अगली एक्सरसाइज 11 नंबर पे हमें। क्यों? अच्छा हाँ, इस हाँ पे जाना। इसमें है। ठीक तो है, चलें, ठीक है, समझ आ गई है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे तालिबतु सादिसतु होगा। एक्सरसाइज नंबर 11 है ना आपकी। जी। तो और अलबैत अलबैतु साबिउ। साबेउ, क्योंकि ये मुजक्कर है, हाँ और मुज़क्कर है। यहाँ पे सादी सत्तू होगा, ठीक है, ये हमने गलत लिखा है, इसमुल फाइल पे लाना है ना, जी बिल्कुल। असादी सत्तू होगा, असादी, सादी साद सा सही है। सही। सादी सा तू,
जी असादिस होता है ना, असादिसु होता है तो हाँ सादिसतु हो जाएगा। जी। ठीक है, यहाँ पे सादिस, अलबैतु यहाँ पे सादिसु आया है तो यहाँ पे सादिसतु आ जाएगा। अलबैतु क्या हो जाएगा? हो गया अलबैतु साबिउ साबेउ, अस्साबेउ। यस अलगुरफतु, अस्साबिउ अलगुरफतु अलगुरफतुल खामिसतु खामिस, खामिसतु हो जाएगा। पहले खामिस बनाए और फिर खामिसतु कर दें, खामिसतु। अच्छा, उसके बाद अलजुज़उल अजुज़उल सानियु सानी। जुज़ मुज़क्कर है मुअन्नस है? अलजुज़उ मुज़क्कर है तो सानी सानी, हो जाएगा। हाँ सानी होगा, सानी सानियतुन नहीं होगा, सानी होगा। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा सानियतुन है। समझ गए, बस बहुत ये अच्छा है, इसमें जो तो बहुत पॉइंट याद रखने वाला है इस्मुल फाइल है, और फाइलातुन के वजन पे, फाइलातुन के वजन पे आएगा या फाइलुन के वजन पे। ठीक है, तो जी बिल्कुल फाइलातुन जो होता है सादिसतुन हो जाता है, फाइलातुन, और सादिसुन फाइलुन हो जाता है। समझ आ गया सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछना यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब तरतीबी इसमें क्या नंबर करना है? यू, तरतीबी नंबर। अच्छा एक सेकेंड, आप माइक बंद करें थोड़ी देर, मैं किसी और को बुलाती हूँ। युवज्जिहुल मुदर्रिसु इला तुल्लाबी अस्इलतन मुकव्वनतन, सवाल करें बनाते हुए मिन अलैसा कज़ालिक, ये सवाल बनाना है टीचर ने। फयुजीबू, तो जवाब देंगे, अनहा, उसका, तुल्लाब, बी, बला। बला में क्यों जवाब देंगे भाई? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव क्वेश्चन है, लैसा से आ रहा है। जब नेगेटिव क्वेश्चन होता है, अलैसा कज़ालिक, क्या ऐसा नहीं है, तो वो कहेंगे बला। अच्छा, इसकी मिसाल जो आती है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने पूछा था ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? है ना, तो वो उसी तरह का सवाल है ये भी, अलैसा कज़ालिक। तो फिर वहां पे भी बला में जवाब आता है, यहाँ भी बला में आता है, कुरान में भी बला में जवाब आया। तो द टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट अ क्वेश्चन कंटेनिंग अलैसा कज़ालिक एंड द स्टूडेंट रिप्लाइज सेइंग बला। चले, अब कौन आएगा पढ़ने के लिए? एक सेकेंड, अब आप आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। अंत मिनल हिंदी हम्म, अलैसा कज़ालिक। अंत मिनल हिंदी, आप इंडिया से हैं, ठीक है ना, आप इंडिया से हैं, सवाल नहीं है ये, दिस इज नॉट क्वेश्चन। आप इंडिया अच्छा से बता हैं, रहे हैं। बता रहे हैं आप इंडिया से हैं, अलैसा कज़ालिक। ये भी सवाल करने का एक हाँ तरीका क्या? होता है ना, एक तो आप सीधा सीधा बोल दें, आर यू फ्रॉम इंडिया, है ना, और या फिर आप बोल दें कि अंत मिनल हिंदी, आप इंडिया से हैं, अलैसा कज़ा, क्या ऐसा नहीं है? तो इसी तरह अंता मरीदुन अलैसा कज़ालिक, तो इसका जवाब फिर, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव में हो रहा है, तो जवाब क्या आएगा? बला में आएगा। अगर सिर्फ आ होता ना, सिर्फ आ होता ना, अंत मिनल हिंदी, तो जवाब क्या होता? नाम, हाँ फिर क्वेश्चन हो जाता फिर राइट या ना। फिर ला हो जाता। हाँ, फिर ये क्वेश्चन हो जी जाता, ठीक है, फिर जी नाम या ला जी। में जवाब हो जाता। अंत मिलन हिंदी, तो नाम या ला में जवाब। अब यहाँ पर क्योंकि सवाल जो है वो अलैसा कज़ालिक नफी में है, तो आप बला कहेंगे, ठीक है, बला, ओनली बला, बस और कुछ नहीं कहना। अच्छा और कुछ अंत नहीं। मरीदुन अलैसा कज़ालिक, बला। आपको लगता है कि कोई मरीज बला है, तो बला लग। बला मीन्स फिर बला का मतलब हाँ होता है या नहीं? बला का मतलब यस नहीं होता कुछ है, नहीं। यस, यस होता है जी। बला का मतलब अच्छा होता है यस। ये वो वाली अगर ना बला नहीं, बोले तो? ये वो वाली बला नहीं है। हाँ हाँ हाँ। वो बला जो होती है ना, वो अच्छा आजमाइश होती है, बला। हम तो बलाएं कहते हैं ना, अरबी में बला का मतलब होता है आजमाइश, हाँ हाँ आजमाइश को बला कहते हैं। पुराने मजीद में बला का लफ्ज आजमाइश के लिए आया है, जो हमारे टेस्ट होते हैं उनके लिए बला का लफ्ज यूज होता है।
अच्छा, आगे क्या है? अय्युहुमा أيهما युशीरुल يسر मुदरिस। المدرس إلى طالبين ويقول هذان طالبان أيهما أطول وإلى كتابين ويقول هذان كتابان أيهما أجمل वहाकज़ा। अच्छा, وهذا अब ये अय्युहुमा का मीनिंग क्या होता है? अय्यु का मतलब क्या होता है? अय्यु, कौन? विच विच विच, which होता ठीक है ना? विच। which और हुमा का मतलब क्या है? उन दोनों में से कौन सा। विच का मतलब कौन सा होता है ना? कौन सा, उन दोनों में से कौन सा, या इन दोनों में से कौन सा। ठीक है, तो ये अय्युहुमा के बारे में आपको बता रहे हैं कि युशीरुल मुदरिसु, टीचर इशारा करेगा दो स्टूडेंट की तरफ। इला तालिबैनी, इला की वजह से ये मजरूर हो गया ना, ये फेल है, ये फाइल है, और इला तालिबैनी जो है ये मुताल्लिक है। ठीक है, फेल है, मुताल्लिक है, फेल है। वह यकूलू, और वो कहेगा, टीचर क्या कहेगा? हाजानी तालिबानी, ये दो स्टूडेंट हैं। दो स्टूडेंट की तरफ इशारा करके कहेगा ये दो स्टूडेंट है। हाजानी तालिबानी अय्युहुमा अतवलु, इन दोनों में से कौन सा लंबा है जी ना? कौन सा लंबा है तो फिर जी वो जो होगा ना, वो स्टूडेंट जवाब भी देगा ना आगे से। वह इला किताबैनी, दो किताबों की तरफ इशारा करेगा। यहाँ पे इला तालिबैनी आया, यहाँ पे इला किताबैनी आया। किताब युशीरुल मुदरिसु इला किताबैनी व यकूलू, और कहेगा हाजानी किताबानी, ये दोनों ये दो दो किताबें किताबें हैं। अय्युहुमा अजमलु, which is beautiful मोर ब्यूटीफुल। more beautiful वह हा कजा, और इसी तरह की हा कजा का मतलब है कि सो ऑन। ठीक है, सो ऑन, so on यानी इसी so तरह on और सवाल बना सकता है कि ये दो किताबें हैं, दो स्टूडेंट हैं, ये दो बच्चे हैं, इनमें से कौन सा खूबसूरत है। ठीक है, ये दो कॉपियां हैं, इनमें से कौन सी बड़ी है ना? तो वो आप जुमले बना सकते हैं इस तरह से। अय्युहुमा, तब ये बिल्कुल वही ऊपर वाला लिखा हुआ है। द टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट अ क्वेश्चन कंटेनिंग अय्युहुमा, सच एज अय्युहुमा अतवलु। ठीक है, पॉइंटिंग टू टू स्टूडेंट्स, अय्युहुमा अजमलु, पॉइंटिंग टू टू बुक्स, एंड सो ऑन। हाकजा का मतलब होता है सो ऑन। ठीक है, अब न्यू वर्ड्स आगे चलें, तो पढ़ लेते हैं इनको, आप ही पढ़ लें। الكلماتul jadidatu mahjaun जमा होगा महाजिउ मफाइलू के वजन पे, मफाइलू के वजन पे आ रही है जमा। महाजिउ, महजाउन क्या होता है? हाजिम ऐन, मफाइलू के वजन पे जमा। तो महाजिउ, इसका मतलब होता है हॉस्टल, जी जहां पे रात को आराम किया जाता है ना, जिस जगह पे जाके, उसको महजाउन कहते हैं। बच्चे सारा दिन बाहर या होते हैं, है ना, प्ले ग्राउंड या में तो होते हैं रात को स्कूल आराम। स्कूल में होते हैं ना स्कूल में हॉस्टल में रहते हैं तो उसको कहते हैं हॉस्टल हाँ, जो स्टूडेंट रहते हैं हॉस्टल उसको कहते हैं कौकबुन, कबूल कवाकिबू। अब ये किस वजन पे है? ये भी गैर मुनसरिफ है ना, मफाइलू के वजन पे है ये भी, मफाइलू। ठीक है, मफाइलू के जी वजन पे है ये। और वासिउन क्या है? वासिउन, वहां से उन इसका है वासियन होता है जो खुला चौड़ा लंबड़ा हो ना, वसी हो। ठीक है, बस्सी स्पेशियस जिसे कहते हैं, स्पेशियस। बड़े कमरे होते हैं ना, तो बड़े बड़े खुले खुले होते हैं, वासिउन। कौकबुन किसे कहते हैं? कबूल स्टार्स को स्टार कहते हैं, हाँ। स्टार फरीकुन क्या होती है, मैंने बताया था? फरीकुन को लार्ज को कहते हैं बड़ा टीम को कहते हैं, फरीकुन टीम। टीम हाँ नहीं होती, टीम। टीम ये मैं लिख रही हूँ ना, टीम क्या होती टीम है? हाँ
किसी भी गेम की, सॉकर अच्छा टीम, और वो जो टीम अच्छा नहीं पता आपको? हाँ हाँ नहीं पता मुझे, प्लेयर जो होते हैं खेलते हैं, हाँ टीम हाँ उसी खेलते को हैं, बोलते हैं हाँ टीम। टीम होती है, और इसकी जमा बनेगी, ये भी गैर मुनसरिफ है। ये किस वजन पे है? अलाव फुअलाउ के वजन पे। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। ये वजन आपको 4 याद रखने हैं। ये जमा मुकस्सर होती है और ये गैर मुनसरिफ होती है, फुअलाउ। ठीक है। और शकीक उन मैंने बताया था क्या होता है? ब्लड ब्रदर। ब्लड ब्रदर, अशिक्काउ। अब इसका वजन क्या है? ये भी गैर मुनसरिफ है। सेम वाला तो, ये वाला तो नहीं है, ये तो डिफरेंट है। ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं। अफिलाउ। अफ इलाउ, अफ इलाउ, अफ इलाउ, इस तरह लिखेंगे, अफ ई ला उ, ये वजन है इसका। ठीक है, अफ इलाउ। समानुन, कीमत। हाँ प्राइस समानुन, कीमत। हाँ प्राइस। आलिमुन, आलिमन स्कॉलर। आलिमुन स्कॉलर होता है। और एक आलम भी होता है ना, आलमुन। आलमुन क्या होता है? जबर का फर्क है, जबर और जेर। वर्ल्ड वर्ल्ड को जहां कहते हैं, हाँ जानने जहां। वाला। वर्ल्ड को कहते हैं, जानने वर्ल्ड। वर्ल्ड को। अच्छा आलिम, अच्छा बिल्कुल आलिम। भी लेसन को आप दोहराते नहीं है, लास्ट लेसन में मैंने बताया। इसका मैं लिखना। अल आलम। आलम। कायरो यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है। अल आलमी। अल आलमी जो होगा ना, जबर के साथ, लाम, लाम के ऊपर जबर है, ये होगा आपका वर्ल्ड। और जेर के साथ क्या होगा? वो होगा स्कॉलर, आलिम जिसे कहते हैं। शहीरुन, शहीद फेमस। इसका वजन बताएं, शहीरुन का क्या वजन है? शाहिरुन, फाइलु। ईलुन फ़ाइलुन, फाइलु। फ़ाइलुन। फ़ाइलुन का भी वजन होता है ना, फ़ाइलुन का भी वजन होता है, और अफलू का भी वजन होता है। इसका अफलू के वजन पे डालें इसको। कल ही तो पढ़ा है हमने अफलू का वजन। अफलू मिन, अश अश अशहर अशहीरु। अशहरू, अशहरु या निकाल देंगे अश बीच में से। अच्छा अशहरु अशहरु। अफलू में तो या नहीं आती ना, कहाँ से आती है अफलू में या? आती है? नहीं नहीं, शीन हारा हाँ, तो बस यहाँ शी शीन डालें या हारा डालें या रा डालें, और ये हमजा साथ एक्स्ट्रा लगा दें। शुर ठीक है। अब इस वाले में हम्म, हमजा एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, बल्कि या एक्स्ट्रा आ रही है, तो शहीरुन बन गया। और इसमें हमजा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अफलू बन गया। ठीक है। अशहरू। सॉरी। शहरुन का क्या मतलब होता है? मंथ, महीना। महीना महीना महीना। हाँ, ये तो शहीरुन था ना, ये शहरुन। ये मंथ है, शहर। शहरु रमजानुल्लज़ी। ठीक है, शहूर उसकी जमा होती है। ठीक है, जैसे सहर होती है ना, सहर, तो उसकी जमा क्या होती है? सहरुन। सहर होती है सुबह, सहूर सहरी जो कर। अशहरुन। सुहूरुन, जी सहूर सुहूरुन। सुरूर। अच्छा, लाइबुन, ये इसका वजन निकालें, लाइबुन का। फाइलुन फाइलुन। और इसका वजन निकालें, जमा का। लाइब इबूना। लाइबूना का, फाइलूना फाइलूना फाइलूना। ठीक है ना, ये फाइलुन है और ये फाइलूना है। जी खिलाड़ी को बोलते हैं, और अगर इसका मुसन्ना बनाना हो तो क्या बनेगा? लाइबुन का लाइबानी लाइबानी। लाइबानी लाइबानी। ठीक है, 2 खिलाड़ी। अब ये रफ़ई हालत है या नस्बी जरिया है? ये ये रफ़ई रफा। हालत है, रफ़ई हालत है, रफा। अलिफ आ रहा है, तो ये जी। रफ़ई हालत है। ठीक है, अब इसकी नस्बी जारी हालत क्या बनाएंगे? लाइबानी ला ला लाइब। लाइबैनी। दोनों जी सेम है। पीछे कोई चेंजिंग नहीं लानी, सिर्फ यहाँ पे या में जी। चेंज करना है, अलिफ को बस।
पीछे कोई चेंजिंग नहीं लाए, पीछे वही है, ला ऐन के नीचे जेर, बा के ऊपर जबर, ला इबुन था, ला इस, तभी तो उसको जमा मुजक्कर सालिम कहते हैं ना। जी लड़की होगी तो क्या सही। होगा, लड़की होगी तो क्या होगा, लाइबातुन, लाइबतुन, और उसका मुसन्ना क्या बन जाएगा, लाई लाइबातान, तानी, और लाई, लाइबातानी, जमा क्या बनेगी, नस्बी हालत जरी हालत क्या लाइबात, बनेगी, तैनी, तैनी है ना। लाइबातैनी, हाँ हम्म, लाइबातैनी, और अगर लाइबातैनी, जमा बनाएंगे तो क्या बनेगी, लाइबतुन की, लाइबात, लाइबातिन, लाइब, लाइबातिन, लाइबुन, लाइबुन, लाइबातुन, लाइबतुन की लाइब, जमा बनाए, लाइबातिन, सॉरी, लाइबातिन, ला, लाइबातुन, 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 और इसकी नस्बी जरी हालत बनाए अभी, लाइबातिन, लाइबातन, लाइबातन, नहीं शाबाश, शाबाश। तीन में आएगा, तीन लाइबात, तीन आएगा ना मैम, जी, मजदूर तीन, तेन तेन हो जाएगा, ठीक है हाँ ना। तीन जी तीन होते हैं। और ये लाइबातिन, सारे जितने भी बंद बनाए हैं ये सब इस्मुल फाइल है, सारे जी इस्मुल जी फाइल है। लाइबातुन भी इस्मुल फाइल है, लाइबातानी, लाइबीना, ये सब इस्मुल फाइल है। लाइबूना रफ़ई हालत है या नस्बी जरी हालत है, रफ़े, जैसे रफा, रफ़ा से है, रफ़ई, रफ़े रफ़ई हालत, हालत है। पूना, अब इसकी नस्बी पूना, जरी बनाए, कैसे बनाएंगे, लाई, बीना, लाइबू, बीना, लाइबीना, 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 लाइब, इसको या में चेंज करेंगे तो पीछे वो पेश को भी फिर जेर बनाना पड़ेगा, ठीक है। जी, वाव को या में चेंज करेंगे तो पेश को भी जेर में चेंज, लाइबीना बन जाएगा। जो मैंने बनाया ना, ये जी, लाइबैनी है, बस आपने क्या करना होता है कि इसको नीचे ले आना है, लाइबीना बन जाएगा। और ये जेर जो है इसको जबर में जमा में चेंज करते हैं, लाइबूना से लाइबीना बन जाए। तो इनको बनाया करें, अपने आप से बातें जी, किया करें, ये बहुत बड़ी इबादत है, सीखने का जी, अमल। पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, कहते हैं कि एक एक आबिद होता है जो बहुत ही हर वक्त इबादत में लगा हुआ है, दिन रात उसका कोई काम नहीं है, इबादत 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 है। लेकिन एक जी आलिम है, एक आलिम है जो कि इल्म हासिल कर रहा है, स्टूडेंट है और दीन का इल्म सीख रहा है, कोई भी इल्म सीख रहा है, ठीक है, आलिम। तो जी दोनों में क्या फर्क है, दोनों मैंने बताया था कि जैसे मुझ में और मेरे एक अदना सहाबी में फर्क है, अदना सहाबी में और मुझ में फर्क है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, इतना एक आबिद में और आलिम में फर्क है। तो बेहतर कौन हुआ, बेहतर कौन हुआ, आलिम, आलिम हुआ, सीखने वाला, सीखने वाला। जी सोचे नबी सुभान सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह, वसल्लम की हदीस वो देखें, ब्राह्मण, आलिम का कितना सुभान, बड़ा दर्जा है कि उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं आलिम हूँ और मेरा एक अदना सहाबी जो है वो इबादत, दिन रात इबादत करने वाला है, इतना फर्क है। जैसे चांद और सितारे में फर्क होता है, कितना फर्क होता है चांद और सितारों में, बहुत, चांद 14वीं का चांद हो और एक सितारा हो तो कितना जी फर्क है। फर्क तो इतना है, फर्क है एक इबादत, क्योंकि इबादत जो कर रहा है वो तो बस रब को पहचान ही नहीं रहा, बस लगा हुआ है, लगा हुआ है, उल्टे सीधे सजदे मार रहा है, उल्टा सीधा पढ़ रहा है, उसने तो इल्म सीखा ही नहीं, कुरान भी सही नहीं पढ़ना आता, नमाज में भी गलतियां जी कर रहा है, सही, ठीक है ना। अब वो क्या है, वो आपका पसंदीदा बंदा नहीं है, वो पसंदीदा वो है जो अल्लाह को पहचान के फिर सजदा करता है। मेरा सही रब बात, कितना बड़ा है, कितना ये यूनिवर्स और उसके पीछे इसको बनाने वाला, आपको तो पता ही नहीं यूनिवर्स कितना बड़ा है। कभी शाम कोई देखी है ऐसी मूवी जिसमें बताया गया हो सूरज कितना बड़ा है, चांद, फिर जमीन, और ये तीन चीजें हमें पता है, बाकी पता ही नहीं हमें कितने हैं, स्टार्स हैं, आसमान भरा हुआ है स्टार्स से, जी ठीक है। और वो दिन को नजर नहीं आते देखें, और रात को निकलते हैं, और अभी रात को भी नजर नहीं आते। किसी जमाने में ऐसा लगता था, आसमान को देखते थे ना हम लोग, मैं छोटी थी तो ऐसा लगता था कोई ट्रे है और उसमें सारे डायमंड्स पड़े हुए हैं, चमक रहे हैं, कोई ट्रे है बड़ी सी, उसमें डायमंड, ऐसे आसमान लगता था। और फिर वो तारे टूटते थे, पता चलता था एक स्टार वहां से वहां जा रहा है, तो फिर उसको देख के हम दुआ भी मांगते थे। मिथ बनी हुई है ना कि दुआ मांगनी चाहिए, अब पता नहीं ये हिंदुओं की रस्म है या मुसलमानों की है, लेकिन हमारे अंदर थी।
तो हम दुआ मांगते थे, एक सितारा टूटा दुआ मांगो कबूल होती। तो अब तो ऐसी लाइट्स आर्टिफिशियल आ गई हैं कि आपको स्टार्स आसमान पे नजर ही नहीं आते, क्योंकि इतनी चकाचौंध होगी ना रोडों पे और गाड़ियों की लाइटें, और वो आसमान के सितारे छुप गए। उस वक्त वो दिए होते थे, वो भी बुझा देते थे रात को, और इधर जानवर बंधे हुए, इधर अपनी चरपाइयां हैं, उन पे सब सो रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, सितारे टूट रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर। क्या मंजर होता है। तो आजकल के बच्चों को तो वो चीजें मिली ही नहीं। दरख्तों से फल वेट करते थे कब आम गिरेगा, क्योंकि हम छोटे होते थे ना, तो ऊपर तो नहीं जा सकते थे, तो हम देखते थे कब आम गिरेगा, उठा के खाएंगे। तो वो पके हुए आम, फिर वो कच्चे पके जो होते हैं वो, तो इतने बड़े बड़े आम और आमों के दरख्त, अब वो चीज नहीं रही, वो नूर और वो बरकत नहीं रही, अभी सब खत्म हो गया, क्योंकि हमारे अमाल खराब हो गए, सही, मोहब्बतें नहीं रही, वो बरकतें नहीं की रही। करती तो वो वापस आ बरकत सकती हैं, अगर हम नजर सीधे हो जाएं तो वापस आ सकती हैं। बहुत सी चीजें आप लोगों में से आपने नहीं देखी, मैंने देखी है, मैंने सब कुछ देखा है। हमने बेर के वो दरख्त देखे हैं जिनके ऊपर रेड कलर के भरे हुए बेर होते थे, और हम नीचे चादर बिछाते थे, और फिर हम दरख्त को हिलाते थे तो पूरी चादर रेड हो जाती थी, रेड हो जाती थी, और हम पूरी गठरी बांध के खाते थे बैठ के फिर। तो और वो मजे इतने के दिन थे मीठे छोटे छोटे बेर होते थे कि हम ऐसे जैसे मुट्ठियां भर भर के मुंह में डालते थे, और हम लोगों ने बचपन गुजारे हैं। और ये तो मामूली सी चीज बताई है, बहुत चीजें होती थी, बहुत चीजें होती थी, हम लोगों ने बड़ा कुछ किया हुआ है। तो बहुत नूर और बरकत वाले जमाने होते थे। तो ये वाली आग नहीं होती थी कि इलेक्ट्रिक के चूल्हे आ गए, गैस के चूल्हे होते थे, वो दूसरे चूल्हे होते थे, उन पे खाना बनता था, मिट्टी की हांडियों में बनता था। मरीज का अब तो सब बेकरी प्रोडक्ट्स आ गई है ना, सुबह उठती बेकरी प्रोडक्ट्स खाना शुरू कर दो। जितनी बेकरी ज्यादा खुल गई, इतने हॉस्पिटल ज्यादा खुल गए, सही कह रही उतनी फार्मेसीज ज्यादा हो गई हैं, दवाइयों वाले स्टोर ज्यादा हो गए। ऐसा ही हो है ना, बढ़ता ही जा रहा है। सही तो हर घर में दवाइयां हैं, हर बंदी की दवाइयां हैं, वो खा रहा है। तो इस तरह से है। तो ये चीजें जो है ना, बहुत मिस कर दिया हमारे बच्चों ने, आगे वाली नस्लों पहले ने तो तो। पहले तो हर चीज नेचुरल होती थी, अब तो कोई हाँ, है ही नहीं कुछ। अब तो बच्चा सुबह उठते ही कहता है कार्टून चाहिए, कार्टून चाहिए, कार्टून चाहिए, तो सारा दिन उससे कार्टून। तो फिर उसको इल्म भी सिखाना पड़ता है, तो फिर ऐसी पिक्चर्स बना के सिखाना पड़ता है कि ये होता है स्कॉलर, इस तरह का होता है स्कॉलर, और ये होती है बुक्स, और ये होता है सब कुछ। तो ये चीजें इन्होंने देखी नहीं रियल में। तो सही है। तो इंशाल्लाह चलिए, आपका लेसन 3 पूरा हो गया, फिर 4 करेंगे, और इसमें जो कुछ भी है वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जो भी रूट वर्ड होता है आपका, उससे आपका क्या बन जाता है, अफालू के वजन पे, जिस वजन पे डालेंगे वो रूट वर्ड वैसी शक्ल ले लेगा। जैसे आप लोग बैटर बनाते हैं ना, तो कुकीज बनाते हैं, आजकल तो कुकीज का बहुत रिवाज है ना। तो वो ये दिसंबर का महीना तो कुकीज का महीना होता है, तो वो बैटर बना के डिफरेंट शेप्स में डाल के तो ओवन में रख देते हैं, वो ऐसी कुकीज बन के निकल आती हैं। तो हमारी भी ये कुकीज होती हैं, जो हमारे होते हैं ना वजन जो होते हैं, जैसे अफल वो हो गया, फईल उनका वजन हो गया, और ये जो अभी मैंने मफाइलू का वजन हो गया, और अफइला फुअला का वजन, ये सब क्या है, ये डाइज हैं, ये सांचे हैं, ये मोल्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, मोल्ड्स हैं ये, है ना। तो उनके अंदर फिर हम जो भी बैटर एक ही होता है, वही उसके अंदर डालते जाते हैं। रूट वर्ड एक ही होगा, उसको फैलोन के वजन पे डालेंगे तो उसकी फैलोन वाली शक्ल बन जाएगी। मसलन जीम मीम लाम है ना, तो इसको फैलोन में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, जमीलुन बन जाएगा। इसी को अफालू के वजन में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, अजमलू बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह इसको आप डालें तो इसकी जमा बनाएं तो क्या बन जाएगी, जमील की जमा। अब क्या एडजेक्टिव की जमा होती है ना। अच्छा, इसको अगर आप फाइलुन के वजन पे डालेंगे तो क्या बनेगा, फाइल तो अफालू तो डाल लिया, फाइलुन के वजन पे डालें तो क्या बनेगा, हर लफ्ज जामिलुन बनेगा, लेकिन हर लफ्ज का नहीं मीनिंग नहीं बनता फिर।
जैसे आप जो भी वजन है, जैसे अहसन वफ़ा, अब आपको पहचानना आना चाहिए कि अच्छा भाई ये अतवल वफ़लू के वजन पे है, हामिदुन फाइलुन के वजन पे बना हुआ है, ठीक है ना। हामिदुन किस वजन पे बना हुआ है? फाइलुन के वजन पे बना हुआ है। अतवल वफ़लू के वजन पे बना हुआ है। अगर मैं कहती हूँ कि जैसे मैं कहती हूँ लुबना, या मैं कहती हूँ बुशरा, अब बुशरा किस वजन पे बना हुआ है? या मैं कहती हूँ कुबरा, आसान बता फूला, देती। फूला हाँ, के वजन, فعلا नहीं, كبرى فعلا कुबरा, फूला, कुबरा किस वजन पे बना हुआ है? काफ बार रा, ये तो एक्स्ट्रा है ना, ये तो काफ बार रा ही रूट वर्ड है ना, तो क्या बनेगा? वजन निकालें, फोला, फूला, फोला के वजन पे बना हुआ है। बुशरा भी इसी तरह फोला के वजन पे बना हुआ है, ठीक है। और सोगरा कहेंगे तो वो भी फोला के वजन पे बना हुआ है। लेकिन अगर जब आप असगर को कहते हैं तो वो अफलू के वजन पे बना हुआ। तो अब जैसे अब ना ऊ है ना, तो अब ये किसका, ये कोई वजन नहीं है, ठीक है, इसलिए ये किसी वजन पे नहीं आते, इसलिए इसके ऊपर तनवीन लगाते हैं। अब ना उन होता है। अगर ये अफ इला ऊ और उसके वजन पे आता तो फिर ये गैर मुनसरिफ होता है, इस पे तनवीन नहीं आती। यहाँ पे तो अलिफ लाम की वजह से तनवीन नहीं आ रही ना, वैसे तो अबना उन ही होता है। अक्सर वो किससे बना हुआ है? अफलू से बना हुआ है। अकबर हुआ फलू से बना हुआ है। कुबरा फोला से बना हुआ है। तो इस तरह से बस आप लोगों ने छोटा छोटा ख्याल रखना है। तालिबुन फाइलुन के वजन पे बना हुआ है। अहसनून जो है अफलू के वजन पे बना हुआ है, ऐसा ही है ना। जी जी और फिर ये जमायर जो होते हैं ये आपके मुब्तदा बन के आते हैं। अगर ये इन्ना इन्ना के बाद आ जाए तो क्या होगा? इन्ना के बाद अंता आएगा तो क्या हो जाएगा? منصوب منصوب तक का इन्ना का बन إنك नका हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? या منصوب ननी हो जाएगा, इन्ननी, ननी इन्नी भी हो सकता है, इन्ना नी भी हो सकता है, और ये क्या हो जाएगा? इन्नहुम, इन्नहुम, इन्ना हाँ हूं, ठीक है ना। ये नहीं चेंज होता, हाँ ये नहीं चेंज होता ये भी नहीं चेंज होता, हुन्ना भी वैसे का वैसे ही रहता है। इन्ना हुन्ना माँ भी है ना, और हुमा भी नहीं चाहिए, तीन जमीरें हुआ चेंज भी नहीं होती, इन्ना हुमा वैसी जी रहेगी, ठीक है। ये अकेले भी वैसी आती हैं और इन्ना के साथ भी वैसी आती हैं, बाकी सब चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसमें पता नहीं क्या बता रहे हैं। नोट, ये जो नोट होता है ना, इसको याद रखना होता है। ये है मिन्नी, ये मिन प्लस यहाँ से बना हुआ है। मिन्नी, मिन प्लस या, तो ये क्या बन जाता है? यहाँ पे सुकून है और आगे या है, तो ये मिन्नी बन जाएगा, तशदीद आ जाएगी, ठीक है। मिन्नी बनाएंगे, तशदीद लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जब जोड़ेंगे ना मिन्नी को तो बीच में तशदीद आएगी। उस्ताजा इसको ये नून विकाया नहीं डालेंगे क्योंकि हाँ, वही डालेंगे, तभी दो नून नून विकाया के बनेंगे ना, साथ, हाँ दो नून बनेंगे ना। यहाँ बिल्कुल से पहले नून विकाया जरूर आता है, ठीक है। जी तो ये क्या, ये भी नून है और ये भी नून है, दोनों मर्ज होके तो तशदीद के नीचे आ जाएंगे और आगे या आ जाएगी, मिन्नी बन जाएगा। लेकिन बाकियों में ऐसा नहीं होगा, मिन हुम, मिन हा, मिन का, मिन हु में ऐसा नहीं हो रहा, या में मिन ना में भी नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मिन प्लस ना। तो मिन, अच्छा मिन प्लस ना में भी क्या होगा? ये भी नून है और ये भी नून है, तो जब ये दोनों मर्ज होंगे तो मिन ना बन जाएगा ना, इस तरह। ऐसे ही होगा ना, जैसे ये मिन्नी बना है दो नून, इसी तरह ये दो नून मिलके, यहाँ नूने विकाया तो नहीं आ रहा, नूने विकाया तो नहीं आ रहा, लेकिन नूने विकाया सिर्फ यहाँ से पहले आता है, ये नून और ये नून मर्ज होके तो मिन्ना बन जाएगा। इसी तरह सिन नुन, सिन नुन कैसे बना? सिन नुन और प्लस ना जमीर, सिन्ना बन गया ना, यानी सिन प्लस ना जमीर सिन्ना। ये सिन्नुन जो है ये कौन सी हालत है? रफई हालत है, और ये कौन सी हालत है? नस्बी हालत है, बस ये फर्क है। ये रफई हालत है सिन्नुन, इसका मतलब होता है एज, और ये उसकी नस्बी हालत है सिन्नन। सही है, तो हर लफ्ज किसी वजन पे नहीं होता। जैसे अभी किताबुन है, किताबुन किस वजन पे है? कोई वजन है? किताबुन किसी वजन पे नहीं है ना, कुतुबुन किसी वजन पे नहीं है ना,
تو ہر لفظ جو ہوتا ہے نا وہ کسی وزن پہ نہیں ہوتا ہے. تو بعض جو ہوتے ہیں بعض نہیں ہوتے. کچھ کے اوزان بنائے گئے ہیں کچھ کے نہیں بنائے گئے. بس یہ بات خیال رکھنی ہے. جو صفت کے صیغے ہوتے ہیں نا ان کے وزن ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی آپ نے پڑھے ہیں نا یہ صفت کے صیغے ہیں. طالب بھی صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے، طلب کرنے والا، تبھی تو فاعلن کے وزن پہ آ رہا ہے نا، اور یہ افعلو کے وزن پہ آ رہا ہے. پھر اس کی طرح اکبرو، اقدمو، ہے نا، افعلو کے وزن پہ یہ سارے. اچھا جی، افعلو تفضیل ہم نے پڑھا. پھر ولاکنہ پڑھا آج ہم نے. ولاکنہ کے بعد جو آئے گا وہ 2 زبر کے ساتھ آئے گا، پھر الف بھی لے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ولاکنہ نی بھی ہو جائے گا، ہے نا. یہ یا کیوں آئی ہے؟ یہ اصل میں انا تھا. انا ازبن تھا تو ولاکنہ لگایا تو انا یا میں چینج ہو گیا. اور یہاں پہ ہا ہے تو یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ یاد تھی نہیں، ہیا تھی. بس یہ خیال رکھنا ہے. پھر کاننا کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے نا. کان الامام مریدن، تو یہ کاننا کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. یا ماما اس کا اسم ہے، اسم کاننا، اور یہ خبر کاننا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی کاننا اور کاننا کا اسم اور اس کی خبر. تو پھر یہاں پہ کاننا کا اسم کأن حاضی السیارۃ لہو. اب یہاں پر حاضی ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ منصوب ہے کہ نہیں ہے؟ کاننا کے بعد جو بھی آتا ہے کاننا کے اسم منصوب ہوتا ہے نا. تو حاضی ہی منصوب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں منصوب ہے منصوب ہے. کہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ؟ السیارۃ پہ جو زبر ہے ہاں، مشارین لے اس سے پتا چلتا ہے. اس کا یہاں سے پتہ چلے گا. ہاں، اگر یہ مرفوع ہوتا تو یہاں سیارت تو آتا. یہ منصوب ہوا ہے کاننا کی وجہ سے تو یہاں پہ زبر آئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس والے کو آپ نے دیکھنا ہو نا کہ یہ منصوب ہے، مرفوع ہے یا منصوب، کیونکہ ضمیر تو یا اشارہ حاضہ ہی ہوتا ہے نا. تو اس کو اگر دیکھنا ہے آپ نے اشارے کو کہ مرفوع ہے منصوب ہے تو یہاں سے پہچانے. ٹھیک ہے، اس کو ادھر سے پہچانیں گے. پھر ہم نے گنتی 11 سے 20 تک پڑھی آج. ٹھیک ہے. احد عشرہ کوکباً، یہ دیکھیں سارے مذکر ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کیا ہے؟ یہ کیا نمبر ہے؟ 19 ہے. اس لیے ابھی یہاں پر 19 نمبر میں یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث اپوزٹ ہو گئے. 11 اور 12 میں دونوں سارے سیم ہوں گے، سارے مذکر ہوں گے. احد عشرہ کوکباً اور اسنا عشرہ کوکباً. اسنا بھی مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم ابھی مؤنث کی گنتی پڑھیں گے. یہاں پہ مؤنث لفظ لائیں گے. جیسے قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ اینن. اینن مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مونس چشمہ مؤنث ہے. مؤنث ہے نا، اینن. اب یہ اینن یہ آپ کا معدود ہے نا، اس کو گننا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کے پیچھے گنتی لانی ہے کہ 12 چشمے. تو یہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہے نا، لگتا نہیں ہے مؤنث لیکن یہ مؤنث ہے. اب کیونکہ آنکھیں اگر یا چشمہ بولیں تو وہ دو پارٹس ہوتے ہیں نا باڈی میں، تو اینن ہو گیا. ابھی اس میں کیا ہے؟ یہ سارے ہی مؤنث آئیں گے. عشرہ تو اسی طرح آئے گا، عشرہ کو نہیں چینج کرنا، اس کو عشرتا نہیں کرنا. آپ قرآن مجید میں دیکھیے گا یہاں پہ عشرہ آتا ہے یا عشرتا آتا ہے. بہرحال یہ والا مؤنث ہے تو یہ والا بھی کیا، یہ سارے مؤنث ہو جائیں گے. یہاں بھی میرے خیال میں چینج ہوگا، یہ سب مؤنث ہو جائیں گے. اسنتا ہو جائے گا مؤنث ہو کے، اسنتا. یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اسنتا عشرتا اینن، سارے مؤنث ہو گئے. اور اگر ہم 11 بولیں تو پھر ہم کیا بولیں گے؟ احدہ کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ احدہ عشرتا. ابھی ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھنے والے ہیں یہ والا مؤنث والا. ٹھیک ہے. عشرتا. اور یہاں پر آپ اینن ہی لگا لیں یا کوکبن لگا لیں. کوکبن تو مذکر ہوتا ہے، ہمیں مؤنث لگانا پڑے گا تو ہم طالبتن لگا لیتے ہیں، مؤنث لگا لیتے ہیں طالبتن. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ 11 فیمیل اسٹوڈنٹس.
تو یہ جو چیز ہے نا مؤنث والی، یہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھ رہے ہیں. آج ہم نے جتنا پڑھا تھا وہ مذکر والا تھا. اگر مذکر ہوگا تو اس 11 میں بھی سارے مذکر ہوں گے اور 12 میں بھی سارے مذکر ہوں گے. لیکن یہ تو 19 ہے نا، اس میں جا کے چینج ہو جاتے ہیں، 13 سے چینج ہو جاتے ہیں، اپوزٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہو گیا. اب دیکھیں یہ اہدا، اہدا آ گیا نا، یہ اشرتا آ گیا. اشرتا نہیں کہنا، اشرتا کہنا ہے، ٹھیک ہے. تینوں پہ زبر نہیں آنی، یہ اشرتا ہوگا. اور یہ اہدا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا طالبتن ہے. تو یہ 11 ہے، 11 فیمیل اسٹوڈنٹ. تو جب یہ مؤنث آیا تو یہ بھی مؤنث ہو گیا اور یہ بھی مؤنث ہو گیا. ابھی 12 کے لیے بھی یہی ہوگا. اگر 12 فیمیل اسٹوڈنٹ ہوں گی تو کیا ہوگا؟ یہ تو میل اسٹوڈنٹ ہے نا، لیکن یہ ہے اسنتا، یہ بھی مؤنث ہو گیا، یہ بھی مؤنث. لیکن 13 سے چینج ہو جائے گا، 13 to 90 چینج ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ 13 سے کیسے چینج ہوا ہے. مذکر میں بھی چینج ہو گیا، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہو گیا. اس مذکر میں بھی چینج ہو گیا 13 سے گنتی، اور یہاں مؤنث تھا تو یہاں جا کے آگے مذکر ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ 13 سے چینج ہو جاتا ہے رول. 11 12 میں تو سارے ہی مذکر ہوں گے یا سارے ہی مؤنث ہوں گے. لیکن جا کے 13 میں جو ہوتے ہیں وہ پھر مؤنث ہو جاتا ہے تو سارے ہی مؤنث. سوری 13 میں اگر یہ مؤنث ہو گیا ہے تو یہ والا مذکر ہو جائے. ہاں، لیکن اس کے ساتھ والا مؤنث ہی رہے گا، یہ اشارہ نہیں ہوگا. یہ اشارہ نہیں ہوگا، اس کو اشارہ نہیں رکھیں گے، اس کو اشارتا. یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث، یہ اپوزٹ ہوگا. اس طریقے سے پوری گنتی چلے گی آگے. ٹھیک ہے. دیکھیں اب یہاں پہ ہوا نا 13 اسٹوڈنٹ، تو یہ ثلاثہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، اور بیچ والا بھی مؤنث ہی ہے. یہ دونوں سیم ہے اور یہ والا. تو اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، کیونکہ یہ چیزیں ایک دن میں نہیں آتی، ایک دن میں نہیں آتی. ان پہ میں نے بھی بڑا ٹائم لگایا ہوا ہے. تو اسنا جو ہوتا ہے مذکر کے لیے ہوتا ہے، اسنتا مؤنث کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ صرف 11 12 کے لیے ہوتا ہے. احدن اور اہدا جو ہوتا ہے یہ بھی آپ کا صرف 11 12 کے لیے ہوتا ہے، اور سیم ہوتے ہیں. جب مؤنث ہوتے ہیں تو سارے سیم مذکر ہوتے ہیں، تو سارے مذکر. مثالیں یاد رکھیں، مثالیں یاد رکھیں گے نا تو پھر آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. 11 12 کی مثال یاد رکھیں، مذکر کی بھی اور مؤنث کی بھی. اور اس کے بعد تو جا کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں. اگر یہاں مذکر ہے تو ساتھ والا بھی مذکر ہوگا اور یہ والا کیا ہو جائے گا؟ اب یہ تو آپ ہاں، تو یہ اس طریقے سے، کیونکہ یہ 12 کا نمبر ہے تو سارے ایک ہی ہیں، مذکر ہی ہیں سارے. ٹھیک ہے. اگر 13 ہوگا تو پھر یہاں پر چینج ہو جائے گا، یہاں مذکر ہے تو یہاں مؤنث ہو جائے گا، ثلاثتا ہو جائے گا. یہ سارا سب آپ کو بتایا ہوا ہے یہاں پہ. یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہو گیا، اور اس کے ساتھ والا بھی مذکر ہی ہے. اگر یہاں مؤنث ہوگا تو ساتھ والا بھی مؤنث ہوگا اور یہ والا مذکر ہو جائے گا. پھر عشرون کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عشرون دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے. دیکھیں چاہے طالبتن لائیں چاہے طالبن لائیں، دونوں کے لیے عشرون ہی آئے گا. مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی عشرون ہی آئے گا، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. صحیح ہے. پھر یہ ہم نے نمبر پڑھے تھے، آرڈینل نمبر جو تھے ترتیب والے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ فاعلن کے وزن پہ ہیں. کہہ رہے ہیں فاعلن کے وزن پہ آ رہے ہیں. ثالثن، رابعن، خامسن، سادسن، سانن. یہ سانن بھی اصل میں یہ ثانی یون تھا، تو یہ کیا بن گیا؟ فاعلن کے وزن پہ ہی ہے. دیکھیں ثانی یون فاعلن کے وزن پہ. غالی یون کی طرح نا، غالی یون بھی، یہ بھی فاعلن کے وزن پہ غالی یون. تو اس کے بعد الیس کذالک، اس کا جواب بلا میں دینا ہے. اور پھر یہ جو وزن ہے 4 وزن، مفاعلو یہ جمع منتہل جموع کے وزن ہے. منتہل جموع، جمع منتہل جموع. ایک جمع وہ ہوتی ہے جس کی انتہا ہو جاتی ہے، اس کے بعد آگے جمع نہیں بنتی. منتہا کا سدرۃ المنتہا کا لفظ سنے؟ سدرۃ المنتہا یہ وہی منتہا ہے. منتہا وہ ہوتا ہے جہاں سے آگے نہ جا سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے تھے، واپس مڑ گئے تھے. کیا آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا آگے. تو وہ سدرہ ہوتا ہے بیری کا درخت، اور منتہا ہوتا ہے جہاں پہ اس کا نام ہی سدرۃ المنتہا ہے.
تو یہ آپ کی جمع منتہل جموع ہوتی ہے جو کہ 4 وزن ہوتے ہیں، ایک مفائلو، مفائلو اور افعلاؤ، اور یہ سب غیر منصرف ہیں. جی یہ 2 شکلیں بدلی کریں گے، ٹھیک ہے. اور فعلاؤ، آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں تو اچھی طرح پڑھ لیں، ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت سٹرگل کر رہے ہیں سیکھنے کے لیے، تو میں بھی بار بار آپ لوگوں کے ساتھ سٹرگل کرتی ہوں، آپ کو بار بار چیزیں تاکہ آپ کو بھولے نہیں. اب دیکھیں یہ مفائلو کے وزن پہ بنا ہوا ہے، یہ والا اس وزن پہ بنا ہوا ہے، اور یہ والا اس وزن پہ بنا ہوا، مفائلو پہ بنا ہوا. افعلاؤ کے وزن پہ بنائے کوئی لفظ. افعلاؤ، الہو افعلاؤ، اغنیاؤ، اسکیاؤ، دکھاؤ از دکھاؤ. ازکیاؤ. روٹ ورڈ تو وہی 3 ہی لیٹر ہوتے ہیں، زال، کاف، یا. پھر ان کو اس ڈائی پہ ڈال دیتے ہیں تو ازکیاؤ بن جاتا. سواد کا دال کا کیا بنے گا؟ اس وزن پہ ڈالیں اصدقاؤ. اصدقاء، اصدقاء. اب ایک ہی پیش لگانا ہے، 2 نہیں لگانے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ افعلاؤ کا وزن ہے. فعلاؤ پہ بنائیں کوئی لفظ. فقراؤ، فقراؤ. ہاں، فا کاف را ہوتے ہیں نا، فقیر. جی ہر لفظ کا چاہے اردو ہو عربی ہو روٹ ورڈ ہوتا ہے، وہ بیسک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور اس کو پھر وزن پہ ڈالتے ہیں تو وہی لفظ بن جاتا ہے. فقراء، علماء، عین لام میم ڈالیں گے تو علماء بن جائے گا، ہے نا. بس باقی یہ ورڈ میں نے پڑھا ہے. کسلہ مؤنث ہے کسلان کی. کسلان مذکر ہوتا ہے، حامد کسلانو، مریم کسلہ. مریم کے ساتھ کسلانو نہیں لکھ سکتے، مریم مؤنث تو اس کے ساتھ کسلہ کا لفظ آئے گا. سنن کہتے ہیں ایج کو، ٹوتھ کو بھی کہتے ہیں، دانتوں کو بھی. پھر نوافذ، نافذتن کھڑکی، نوافذ. اب اس کا کوئی وزن ہے؟ یہ بھی غیر منصرف ہے، وزن بتائیں. مفائلو. وہی 4 وزن میں سے ایک آئے گا نا، جمع ہے تو 4 وزن میں سے ایک ہی وزن آئے گا. کیا وزن ہوگا؟ مفائلو، مفائلو ہوگا. مفائل، مفائلو. کواکبو ہوگا تو کیا ہوگا؟ مفائلو، چلیں مجھے جانا ہے ابھی، ٹھیک اقوام ہے. ہوگا شاید. ہاں یہ مفائلو کے وزن پہ بنے گا نا، کواکبو، مفائلو. کواکبن ہوتا ہے یا کواکبو ہوتا ہے؟ دیکھیں الف کے بعد 2 لیٹر آ رہے ہیں تو غیر منصرف ہی ہوگا نا. یہ جو الف ہوتا ہے نا اس کے بعد 2 لیٹر آ جائیں یا 3 لیٹر آ جائیں تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے. الف کے بعد 2 لیٹر ہیں تو غیر منصرف، کواکبو ہوگا، بن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو جب بھی الف جمع آئے گی، جمع ہے اور الف جمع آئے گی اس کے بعد 2 یا 3 لیٹر ہیں تو وہ غیر منصرف ہوگا. چلیں لیسن نمبر 4 پہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا. نیکسٹ کل آپ کی کلاس نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ٹیوزڈے کو انشاءاللہ ملیں گے، ٹھیک ہے. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اللہ السلام. حافظ. اللہ جزاک حافظ. اللہ خیر. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ.